خواتین کا تو مجھے ریپریزنٹیٹو سمجھا جاتا ہے، بلکہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ کو صرف خواتین ہی نظر آتی ہیں، مردوں کے ساتھ نہیں ہوتا۔ تو پاکستان میں جو لٹیگیشن ہے عائشہ جی، وہ 80% لٹیگیشن ہماری جو سول کیسز میں وہ ہے اسی وجہ سے کہ خواتین کو ان کی حق وراثت سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ اگر ہم اللہ پاک کا، قرآن پاک کا دیا ہوا جو سبق ہے اس کے مطابق عمل کریں کہ اپنی بیٹیوں بہنوں کو ان کا وراثت میں حق دے دیں تو ہماری لٹیگیشن 70-80% ختم ہو جائے اس ملک سے۔ درست کریں، وجہ یہی ہے۔ اور یہ جو ہم بات کرتے ہیں نا ویمن امپاورمنٹ کی، لازمت ان کے پاس اگر اپنا سرمایہ آئے گا، اختیار آئے گا، فائنانشل سٹیبلٹی ہوگی تو جو چاہیں گی وہ کریں گی، اپنے بچوں کو اچھی تعلیم۔ دوسرا ایک پرابلم اور بھی ہماری سوسائٹی میں کوشش کرتے ہیں کہ اپنی بیٹی کی شادی اپنے سے کم تر کے ساتھ شادی کی تاکہ وہ سر اٹھا کے نہ جی سکے، نہ ہی ان کا وراثت میں سے حصہ مانگ سکے۔ یہ بھی ایک پرابلم ہے کہ اگر پاورفل ہوں گے تو وہ کہیں گے کہ جاؤ بھئی اپنا حصہ لاؤ ان سے، تو وہ بیچاری کرتے شادیاں ایسی فیملیز میں۔ قرآن سے شادی، دیکھیں ہماری سوسائٹی میں یہ سب کچھ ہوتا نہیں تھا کہ قرآن سے، بے شک اس کی سزا ہے 10 سال قید ہے، 10 لاکھ روپے جرمانہ ہے، قرآن سے شادی کروا دی، لیکن حقیقت میں کیا ہے؟ ہبا کروا لیا اس سے، دستبرداری کروا لی، جی میں چھوڑ رہی ہوں اپنی۔ اکارڈنگ ٹو کانسٹیٹیوشن آف پاکستان، کانسٹیٹیوشن آف پاکستان جو ہے وہ کہتا ہے کہ سپریم لا قرآن پاک ہے، سنت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس کے مطابق دستبرداری کروانا، کسی کو اس کے وراثتی حق سے محروم کرنا جو ہے وہ جرم ہے۔ لیکن امپلیمنٹیشن کی جب بات آتی ہے تو انصاف لینے کے لیے پھر ظاہر ہے کہ ہمارا عدالتی سسٹم جو ہے وہ ذرا کمزور ہے۔ اور پھر ایک عورت جو ہے کیسے گھر سے نکلے گی، کیسے جائے گی، کس کو اپروچ کرے گی، اس کا بڑا مسئلہ ہے۔ کون وکیل اس کا اگر وہ ہوگا، کر بھی لیتی ہے نا تو پھر اس کا راستہ، اس کے بھائی جو ہے نا اس کو کہتے ہیں پھر اب ادھر ہمارے گھر نہ آنا۔ اگر اس کی ماں زندہ ہے، باپ فوت ہو گیا ہوا ہے تو وہ کہتے ہیں اب تم نے ادھر ماں سے ملنے بھی نہیں آنا، اس کو ماں سے ملنے بھی نہیں دیتے۔ اس لیے پھر خواتین بیچاری کہتی ہیں کہ اگر ہم نے اپنا حصہ سارا ٹبر ہی جانا ہے تو اس تو بہتر ہے کہ چپ کر کے جڑنا وقت گزر۔ اور آپ دیکھیں کہ آئین بھی، قانون بھی اور شریعت، مسلمان ہیں ہم، وہ بچپن سے پڑھتے چلے آ رہے ہیں۔ اللہ پاک نے کھول کر سورہ نساء میں بتا دیا کہ کس کا کتنا حصہ ہونا ہے، لیکن یہاں پر صورتحال یہ ہے کہ ہم اللہ پاک کی بات نہیں مانتے۔ ہم پتہ کیا کہتے ہیں؟ اس کی شادی کر دی ہے، بیٹی کی شادی کر دی، اسے جہیز دے دیا۔ جہیز سبسٹیوٹ وراثت کا نہیں ہے، وہ تو وہ تحفہ ہے نا جو آپ نے دے دیا، شادی تو آپ بیٹے کی بھی کرتے ہیں۔ بیٹا تو بلکہ ساری زندگی ہمیشہ کے لیے لائبلٹی رہتا ہے کہ اس کے لیے آپ اس کی شادی بھی کریں، اس کے لیے اس کو جاب کے لیے بھی کوشش کریں، یا اسے کاروبار کروا کے دیں، اپنے گھر میں اس کو رہنے کے لیے جگہ بھی اور وسیع کر کے دیں، تو بیٹا زیادہ لائبلٹی بن جاتا ہے۔ لیکن یہاں پر وہ ڈسکریمنیشن ہے جو کہ ایک مائنڈ سیٹ ہے خاص طور پر سب کانٹیننٹ کا کہ جناب بیٹے جو ہیں وہ ہمارے لیے بڑے امپورٹنٹ ہے اور بیٹیاں جو ہے نا یہ تو پرایا دھن ہے۔ اسی لیے تو ابھی سپریم کورٹ آف پاکستان کی ایک ججمنٹ آئی تھی کہ بیٹی جو ہے وہ اگر بیٹا جانشین ہے تو بیٹی جانشین کیوں نہیں ہے اپنے۔ یہ دی انہوں نے ججمنٹ جناب، بیٹا بھی بیٹی جانشین بھی ہے۔ اگر بیٹے کو باپ کے مرنے کے بعد نوکری مل سکتی ہے اس کے نام پہ تو بیٹی کو کیوں نہیں مل سکتی؟ اور بڑے یہ گولڈن لائنز ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس طرح کا فیصلہ بھی ہماری آنریبل سپریم کورٹ آف پاکستان نے کیا۔ اور اس میں ایک چیز اور بڑی اہم ہے صاحبزادہ صاحب، جو لوگوں کو بتانی چاہیے کہ یہ جو خواتین کے حقوق کی بات ہے، حصے کی بات ہے، امپاورڈ ہونے کی بات ہے، اس کا کسی دنیا کے تجربے سے تعلق نہیں ہے۔ یہ آپ کا دین آپ سے کہتا ہے، کسی ویسٹ کی طرف آپ کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اتنا عورت کے پاس جائیداد اور اثاثہ جو ہے وہ آتا ہے اپنے ماں باپ سے۔ کسی مذہب نے عورت کو وراثت میں حق نہیں دیا، یہ وراثتی حق سب سے پہلے اسلام نے دیا، اور اسی سے لے کر دوسرے جو مذاہب ہیں اب انہی چیزوں کو استعمال کرتے انہوں نے سکسیشن وغیرہ بنایا۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ اور دیکھیں کتنی آزادی اس سے میسر ہوتی ہے، فیصلہ کرنے کی آزادی، کھانے پینے کی آزادی۔ اور یہ جو بہت سارے گھروں میں شوہر حضرات کے جو مسائل ہوتے ہیں، لازم بات ہے عورت اگر انڈیپینڈنٹ ہے، اپنا وہ ہے تو وہ بھی تھوڑا سا طریقے سے ضرور رہتا ہے، وہ بھی رہتا ہے۔ یہ گھورنے والے معاملات بھی نہیں آتے۔ لیکن میں آپ کو عرض کروں کہ جڑی کروڑ پتی ہوئے انہوں بندہ دھیان نہیں گا نا۔ اصل میں آپ کو عرض کروں ہوتا یہ ہے کہ جب عورت فائنانشلی سٹیبل ہوگی نا اس کے بچے بھی اچھی جگہ پڑھیں گے۔ جی میں نے جیسے آپ کو عرض کیا کہ ہماری سوسائٹی میں یہ ہوتا ہے کہ ہم ایک تو اس کی شادی ایسی فیملی میں کر دیتے ہیں کہ وہ سر اٹھا کے نہ جائے۔ یہ بڑی باریک واردات ہے جو ڈالی جاتی ہے، اس کا مطلب اتنا دکھ ہوتا ہے کہ میری آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں شادی جب میں یہ حال دیکھتا ہوں۔ مجھے لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ کی کتنی بیٹیاں ہیں؟ میں کہ یہ ساری پاکستان میں جتنے بھی لوگ ہیں میری بیٹی ہے۔ بہت اچھا، حالانکہ میری بیٹی
मेरी ये पोती मेरी हुई है, वो मेरी बेटी है, ना मेरी बहन है कोई, ना मेरी कोई बेटी है। हम भी 4 भाई, मेरे बेटे भी 4 है। आगे मेरी पोती हुई है तो मैंने उसको ही अपनी बेटी, उसी को अपना बहन समझा। और सबसे ज्यादा मैं उसको ही, जब भी ऑफिस आता हूं तो उसको दिन में 3-4 दफा जरूर राब्ता करता हूं, और वो मुझे फिर अभी 2 साल की हुई है, 2.25 साल की, और मुझसे इतनी मोहब्बत में बात करती है कि मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं। और मैं जब मैं सोसाइटी को देखता हूं कि इस सोसाइटी ने, मैन डोमिनेटेड सोसाइटी है, इसने नाम का ही औरत को आजादी दी हुई है। फिर पता क्या कहते हैं, कहते हैं जी उनको पैसे ज्यादा आ जाने देते हो जनाब, बड़ी हो जाएगी, एंजॉय हो जाएगी। कि वो बेटियां कहाँ जाएं कि जिनके शौहर 1 से 2, 2 से 3 शादियां कर लेते हैं और पीछे अपनी बीवी को भूल जाते हैं, बच्चों को भी भूल जाते हैं। वो उनका कोई हल बता सकते हैं? अशरफ साहब देखिए सर, हमारा दीन ये कहता है कि तुम दूसरी शादी तब करो जब तुम उसका जिम्मेदारी उठा सकते हो, वरना ना करो। बल्कि ये कहा गया कि तुम इंसाफ नहीं कर सकोगे। इतनी बड़ी बात हमारा दीन ये कहता है। तो ये जो दूसरी तीसरी शादी करने वाला शौक अगर किसी को है, वो तब पूरा करे जब वो लायबिलिटी पूरी कर सकता है। अगर नहीं कर सकता, उस हवाले से बड़े सख्त कवानीन है। और मैं आपको सच्ची बात बता दूं, मेंटेनेंस के हवाले से और कहीं इंसाफ हमें मिले ना मिले, बच्चों का मेंटेनेंस, माइनर का मेंटेनेंस और खवातीन का जो मेंटेनेंस, उस हवाले से फैमिली कोड बड़ा स्ट्रिक्ट एक्शन लेती है। अच्छा, आप एक खातून की, एक औरत की हैसियत से जालिब साहब की साहबजादी की वजह, फिर निजी आपका तजुर्बा है ज़िंदगी का, आप क्या समझती हैं ये जो 4 दीवारी के अंदर के जो मामलात होते हैं? एक तो ये कि भाई खुदा न खास्ता औरत के ऊपर किसी ने हाथ उठाया तो वो फ़ौरन जाए और जाके रिपोर्ट दर्ज कराए और पुलिस जो है उसमें मुदाखलत करे। एक ये जो जब रह रहे होते हैं आप एक घर में, और ये जो खटपट होती है आपस में, ये किस तरह से आप लोगों की तरबियत कर सकते हैं? इसको कैसे आप कानून के दायरे में, या इसमें कैसे सुकून आ सकता है? इसका फैसला कैसे हो सकता है कि कौन गलती कर रहा है? क्योंकि जब 2 लोग होते हैं, कोई तीसरा तो उस वक्त होता नहीं, अल्लाह है या 2 लोग हैं, वो लड़ रहे हैं आपस में, इख्तिलाफ हो रहा है, अब कैसे उसमें हमेशा से इख्तिलाफात जो होते हैं ना, वो मर्द की तरफ से होते हैं। औरत शादी करके जाती है अपने घर में, तो वो तो अपनी सही ज़िंदगी गुजार रही है, लाइफ गुजार रही है अपने शौहर के साथ, कपड़े भी प्रेस कर रही है, सारे काम कर रही है, खाना भी टाइम पे बना रही है, बच्चों को भी स्कूल पे भी में भेज रही है, टाइम पे भेज रही है, सारे कुछ टाइम पे कर रही है। शौहर जो होता है ना, वो, मैं ये कहती हूँ कि शौहर ही ठीक नहीं है। जब वो दूसरी औरत की तरफ देखता है और दूसरी औरत के साथ मतलब ताल्लुकात बनाता है अपने माजरत के साथ, तो वहाँ से मसले खराब होते हैं। लेकिन आपको लगता है सब यही करते हैं? सभी ये करते हैं। अच्छा, मैंने हर तरफ ये देखा है, हर जगह पे ये देखा है। मेरे पास बहुत सारे लोग, या जालिब साहब की वजह से मेरे पास बहुत सारी औरतें आती कि हमारा, आप जालिब साहब की बेटी हैं। मैं मतलब अपने वसाइल में रहते हुए बहुत सारे लोगों के काम करती हूँ, बहुत सारे लोगों की हेल्प करती हूँ। अब बहुत सारे ऐसे केसेस आते हैं कि हमारे शौहर ने बाजी तीसरी शादी कर ली, चौथी शादी कर ली, अपनी बीवियां नू पुछदा नहीं, खर्चा नहीं दिंदा, बच्चियां दी फीसां नहीं दिंदा, घर दा किराया नहीं दिंदा। तो फिर इस तरह से औरतें जो होती हैं ना, वो फिर गलत लाइन पे निकल जाती तो है। आपको नहीं लगता ये स्वीपिंग स्टेटमेंट है कि सारे ही मर्द खराब हैं? कोई कद्दा दाना विचों ठीक भी होता है? एक आधा मतलब नहीं होता है। 90% जो है ना, मर्द हजरात ऐसे ही करते हैं। कोई शायर बेचारा, कोई भी नहीं ऐसा ठीक करता। नहीं, मैं वैसे भाई बात मैंने अक्सर जो मेरी दोस्तों के साथ देखा जाए तो वो उनके साथ भी यही कुछ हुआ, और भी बहुत सारी हमारे मोहल्ले में मैंने अक्सर यही सुना है। कोई अच्छा तजुर्बा नहीं है आपका? अच्छा तजुर्बा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। जालिब साहब कैसे आदमी थे? कैसे? जालिब साहब तो शादी ही नहीं करना चाहते थे। मैं सही बात कर रही हूँ आपको। जालिब साहब तो कहते थे मैं बना ही अवाम के लिए हूँ। तो नहीं, खामिन कैसे थे अभी पता लग जाएगा। बाहर तो वो सब लोग उनसे डरते थे। मतलब जो बंदा सच बोलता है, हक कहता है, उनसे सारे लोग डरते ही होते हैं। जब वो घर आते थे तो अम्मी आ गए हो हैं, बात तुझे सारा कुछ बोल लेंदे हो, कर लेंदे हो, बहुत बड़ा शायर, बहुत बड़े शायर हैं जी, बहुत बड़े शायर बने फिरदे हो तुसी। घर दे विच रोटी नहीं हैगी, घर दे विच बच्चियां वास्ते फीसां देने वास्ते पैसे नहीं हैगे हैं। कदी तुसी ये पूछया कि तेरे को किन्ने पैसे हैगे, बच्चियां दी फीसां नहीं हैगियां, उन्हां कोल कपड़े नहीं हैगे, घर दा किराया देना है, आंदे हुए घंटे वास्ते चले जाते, फिर चले गए, हो गए। फिर तुसी रात में सुबह 5 बजे आए थे, सुबह होने तो पहले निकल जाते हो। ठीक हो, एहो जे कोई 10-15% लोग होंगे कि नहीं होंगे जालिब साहब?
जालिब जैसे शोहर, जालिब जैसे ਬਾਜੀ इंसान। ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਜ਼ੇਨ ਕੀ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬਿਹਤਰ नहीं अल्लाह रहम के ऐसा मैं नहीं। इसलिए कह रहा हूँ कि 100% ना कहें, नहीं, 100% थोड़ा सा। 100% नहीं कह रही। अभी आपने कहा सब मर्द खराब होते हैं, 90% 90%, 10% आपने निकाल दिए। हाँ जी, निकाल दिया। आपका अशरफ साहब क्या ख्याल है? मैं- सीरियस नोट, आप तो सर, जो मैं बिल्कुल इसमें अर्ज करता डायरेक्ट हूं। देख रहे हैं ना जो शाह जी, केसेस मैं आ रहे आपको हैं, बताता हूं। कितने मर्द कसूरवार हैं? इसकी वजह बेसिकली वजह ये है कि हमारा जो माशरे का बुनियादी यूनिट घर है ना, वो टूट गया है, पूरी तरह टूट रहा है। खानदान के जो बड़े थे ना, बाप माँ की बड़ी रिस्पेक्ट होती थी। वो जरा मियाँ बीवी के यानी कि बहू और बेटे के दरमियान कुछ मसला बनता था ना, तो वो समझा देते थे और उनकी बात मानते भी थे और बच्चे। उसमें सच्ची बात यह है, हम ये मानते हैं जो मोहतरमा कह रही हैं, हमने खुद भी देखा, हम तो यही मुकदमा लड़ रहे थे कि अभी आपने जितनी गुफ्तगू की, आपने नोटिस किया होगा, जी, 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 जी। और आप कहेंगी, मेरे ख्याल में देखने वाले भी दाद देंगे कि एक आदमी मुस्तकिल औरत के हक का मुकदमा लड़ रहा है वाह। और क्लैरिटी के साथ लड़ रहा है ना, कि उसको हक मिलेगा तो वो इंडिपेंडेंट होगी, वो एम्पावर्ड होगी, वो अपने असल चीज़ जौहरी तब्दीली यहाँ है, वो मुस्तकिल लड़ रहा है। मगर आप भी मानेंगे, आप भी मानेंगे कि औरत तो औरत, मर्द भी जो थे, जो अच्छे घरों के लोग होते थे, अगर बच्चे को डांट देते थे बड़े बूढ़े, उनके तो खबरदार तू कमरे टूट जा, खबरदार जो चीज़ जी, जी, बिल्कुल ऐसे तो होता अच्छे लोगों में ऐसा नहीं है कि मर्द भी खराब होते हैं। नहीं ऐसा नहीं है, अगर ऐसा होता तो फिर तो बिल्कुल ही सूरत हाल तबाह हो चुकी होती।